पंजाबी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हाँ कि बहुत वार ये इल्ज़ाम लगे ने कि शिव सेना वाले जिहड़े आगू ने वो खुद ते हमले करा के सिक्योरिटी लैंदे ने। तो हुण ये मुड़ तो अजिहा ही खुलासा होया है। खन्ना पुलिस के वलों ये खुलासा किया गया है कि 1 साल पहला महंत कश्मीर गिरी ते जिहड़ा जानलेवा हमला होया सी, गोलियां चलियां सीगियां, वो भी फेक सीगा, वो झूठा सीगा, खुद ही कराया होया सीगा। ये असीं नहीं कह रहे, ये खन्ना पुलिस कह रही है। खन्ना दे SSP साहब कह रहे हैं कि 1 साल पहला महंत कश्मीर गिरी ते जिहड़ा हमला कराया सी, CCTV दे विच सारी वारदात कैद हुई सी, वो किसी होर ने नहीं कीता सी बल्कि शिव सेना आगू महंत कश्मीर गिरी ने ही करवाया सी। तो दस दिए कि खन्ना तो ये वड्डी खबर है। 1 साल पहला शिव सेना दे आगू महंत कश्मीर गिरी ते जानलेवा हमला होया सी अते ये जिहड़ा हमला है ये सिर्फ सिक्योरिटी लैण दे लई कीता गया सी, गनमैन लैण दे लई कीता गया सी। इस दा खुलासा SSP गुरशरणदीप सिंह ने कीता है। उन्होंने दस्सिया कि कश्मीर गिरी नूं एक मामले दे विच गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने तो पुछगिछ की जाती है जिस दे विच सारा खुलासा होया है। SSP के मुताबिक कश्मीर गिरी ने अपने बेटे दे नाल मिल के शहीद भगत सिंह नगर के 2 लड़कियां नूं हथियार मुहैया करवाए, खुद ते झूठा हमला करवाया। ये सारी साजिश रची सीगी। हमलावरां नूं पिस्तौल भी खुद ही मुहैया करवाया गया, बकायदा उन्होंने हथियार चलाउण दी ट्रेनिंग दी गई। अते दस दिए कि कश्मीर गिरी नूं एक नौजवान ते जानलेवा हमले की साजिश करन दे मामले दे विच गिरफ्तार किया गया सी अते पुछगिछ दे विच 1 साल बाद एक खुलासा होया है। पुलिस के मुताबिक कश्मीर गिरी के बेटे राजन जो कि कुछ दिन पहला खन्ना के एक नौजवान ते होए जानलेवा हमले का मुख मुलजम है, उहदियां कॉल डिटेल खंगालियां गईयां जिस तो बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ी अते उस तो बाद महंत कश्मीर गिरी तो पुछगिछ की गई जिस दे विच ये गल सामने आई है कि 1 साल पहला जिहड़ी CCTV फुटेज भी तुहानूं असीं दिखा रहे हैं कि 1 साल पहला वो किसी होर ने नहीं सी कीता बल्कि महंत कश्मीर गिरी ने खुद ही अपने ते हमला करवाया सी। तो दस दिए कि वड्डा ये खुलासा जिहड़ा है होया है। सुरक्षा रैण दे लई ही जानलेवा हमले का ड्रामा रचिया गया सी। ये पहली बार नहीं है। शिव सेना के आगूआं ते पहला भी बहुत बारे इल्जाम लगते हैं कि शिव सेना वाले आगू ने जिहड़े वो गनमैन लैण दे चक्कर दे विच हमले करवाउंदे ने अपने आप ते यही खुलासा होया है खन्ना तो। ये जिहड़ी फुटेज तुसीं देख रहे हो कश्मीर गिरी ते ये अटैक होया सीगा, 1 साल पहला अटैक होया, CCTV फुटेज खंगाली गई, पुलिस ने परचा किया, पर जो सामने आई गल वो 1 साल बाद सामने आई है। खन्ना दे SSP ने दस्सिया है कि यह हमला किसी होर ने नहीं सी करवाया, महंत कश्मीर गिरी ने खुद ही अपने ते हमला करवाया सी। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किवें मोटरसाइकिल ते 2 नौजवान आउंदे ने, गोलियां चला देंदे ने, महंत कश्मीर गिरी ते जानलेवा हमला हो जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है। तो 1 साल बाद पर्दाफाश हो जाता है कि यह हमला नहीं सीगा, ये खुद ही सिक्योरिटी लैण दे लई ड्रामा जिहड़ा वो रचिया गया सीगा। ये सब कुछ हुण सामने आ गया, सच सामने आ गया। हालांकि ये उस वेले दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जदों पुलिस जांच कर रही सीगी, पुलिस नूं हत्थां पैरां दी पै गई क्योंकि शिव सेना आगू ते अटैक हो गया, जानलेवा अटैक हो गया। पर यह जानलेवा अटैक किसी होर ने नहीं, महंत कश्मीर गिरी ने खुद करवाया सी। 2 नौजवानों नूं पिस्तौल दिता गया, उन्होंने ट्रेनिंग दी गई, फिर खुद ते हमला करवाया गया। ये सारी साजिश जिहड़ी घड़ी गई, इसका खुलासा भी पुलिस की पुछगिछ दे विच महंत कश्मीर गिरी ने आप ही कर दिता है। पर तुहानूं 2 असीं बयान सुणाउंदे हां। उस वेले दा बयान कश्मीर गिरी दा की सीगा ते उस दौरान असीं खुद इंटरव्यू की सीगी महंत कश्मीर गिरी दी। यही सवाल पूछा सीगा कि तुसीं खुद अटैक कराया है अपने आप ते, तुहाडे ते इल्जाम ने। तो महंत कश्मीर गिरी ने उसनूं डिनाई कर दिता सीगा। ये दोवें बयान तुहानूं सुणाउंदे हां, फिर अगे दसांगे कि कुछ हो रहा है। मैं प्रतिदिन की तरह 5:15 बजे रोजाना मंदिर जाना है। तो मैनू पता नहीं लग्या, उन्होंने मंदिर के मूहरे भी मैनू निशाना बनाने की कोशिश की, मैनू मारन की कोशिश की। तो उत्थों निशाना उन्होंने चुक गया। उस तो बाद मैं घर जद अंदर आया तो उन्होंने मोटरसाइकिल मोड़िया तो मैनू शक हो गया कि वो मूँह लपेटे हुए बंदियां ने भी मूँह लपेटे ने। मैनू शक होया तो मैं भज के बाहर जान लग्या सी तो मैं अंदर आ गया तो इन्ने उन्होंने फायरिंग करती, मैनू मार देने की पूरा उन्होंने इत्थे रेकी करके उन्होंने मैनू मारन की कोशिश की। किन्ने को फायर कीते ने? इत्थे मौके ते तो 2 फायर मिले ने
ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5:15 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਨ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23/1 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋੜੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਨ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23/1 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋੜੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਨ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23/1 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋੜੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਈ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਫਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਅੰਡਰ 307 ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 300 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 307 ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 307 ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਅੰਡਰ 307 ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 300 ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 307 ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ 307 ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5:15 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5:15 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਆ ਨਾ ਮਹਾਂ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23/1 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋੜੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਆ ਨਾ ਮਹਾਂ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ